الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا أعوذ بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة حتى محمد القديم وأصل مقام المحمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة فمن شذ عنهم شذ في النار. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah pada hari Jumat yang barakat ini senantiasa kita bertakwa kepada Allah dan senantiasa berwasiat pesan memesan di antara kita supaya bertakwanya kepada Allah, kerana itu adalah pesanan di kalangan para anbiya al-awwalin wal akhirin, para anbiya yang terdahulu
dan kemudian mereka senantiasa berwasiat dan memesan kepada umat-umat mereka supaya bertakwanya kepada Allah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kerana takwa ataupun takut kepada Allah menjadi kemuncak keperluan hidup ataupun tujuan hidup manusia di permukaan bumi yang kita hidup sementara ini. พี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมัตในวันนี้ขอเชิญชวนและก็ฝากฝังพี่น้องให้มีความยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala เนื่องจากความยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala นั้นคือเป้าหมายชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้เขาจะได้รับสถานที่หรือผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เช่นที่พระองค์ได้กล่าวว่าอินนะอักรามะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมแท้ที่จริงผู้ที่สูงส่งณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นคือผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะฉะนั้นในทุกๆอาทิตย์ในวันศุกร์หรือในวันจุมอะห์เรามักจะคุ้นหูคุ้นได้ยินเสียงเรียกร้องบนมินบัรจากบรรดาผู้ที่อ่านคุตบะห์ให้มีความยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala โดยได้นำเอาอายะห์ต่างๆที่ผนวกที่เกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับความยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala เพราะมนุษย์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วย่อมที่จะมีความย่อมที่จะเพิกเฉยอาจจะมีความหลงลืมอาจจะหลงลืมหรืออาจจะมัวเมากับสิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆบนโลกใบนี้หรือในสถานะหรือในความที่เขาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกๆสุขจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเชิญชวนแนะนำและก็ตักเตือนให้มีความยำเกรงต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala แน่นอนโลกใบนี้โลกที่เราเห็นความสีวิไลต่างๆความสวยงามต่างๆความเขียวขจีต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนจะเป็นมายาคติมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนอย่างแน่นอน Allah Subhanahu wa Ta'ala ได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอินอัดดุนยามะตาดุนยาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ล่อลวงหรือเป็นสิ่งที่เย้ายวนให้แก่มนุษย์บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นแล้วว่าชีวิตของเราบนโลกใบนี้ไม่ได้อยู่คงที่บางครั้งเราประสบพบเจอกับความดีงามความร่ำรวยหรือแม้กระทั่งบางครั้งเราอาจจะประสบถึงความยากลำบากหรือความยากจนบางครั้งเราอาจจะได้รับความง่ายดายบางครั้งก็อาจจะได้รับความยากลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักว่าการใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้ในชีวิตในช่วงเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตเราอะไรคือสิ่งที่มันจะยังประโยชน์ให้กับเราทั้งบนโลกใบนี้และชีวิตหลังจากความตายว่าอินนัดดุนยาฮิยาดารุมะมัรรินwa anna al-akhirah hiya daru qarar dunia adalah tempat lalu lalang ataupun tempat lakah jalan tempat lalu tempat lakah dan akhiratlah tempat yang tetap kalaulah kita mengetahui tentang hakikat kehidupan kita di alam dunia ini walaupun kita sudah sampai ke moncak ketinggian sudah sampai ke moncak kemajuan ataupun kemoncak ketinggian tetapi apabila kita sampai kepada tahap satu masa atau sampai kepada ajal yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kita akan terasa bahwasanya segala dunia yang kita milik ini tidak akan dapat memberi pertolongan apa-apa terhadap kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada ada dapat memberi pertolongan atau manfaat harta dan juga anak-anak, melainkan seseorang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang salim, yang sejahtera, yang bersih daripada syirik, bersih daripada kejahatan dan bersih daripada segala-gala maksiat yang membawa dia ke lubang neraka. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita kembali lihat kepada kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melihat perkara yang sudah lepas kemarin, maka kemarin sudah lepas dan tiada ada siapa yang kuasa untuk nak ambil kelik. Walaupun kita ada harta banyak nak beli kelik benda yang lepas, maka tidak ada kuasa. เมื่อวานได้ผ่านพ้นไปเราไม่สามารถที่จะกลับเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปหาอดีตเมื่อวานได้เมื่อวานได้ผ่านพ้นไปความดีงามหรือความชั่วร้ายที่เราได้ปฏิบัติเมื่อวานได้ล่วงหน้าก่อนเรา kebaikan atau kejahatan hak kemarin atau hak telah lepas mari dah, dia sudah mendahului kita. Kerana setiap amalan yang kita buat di dalam kehidupan dunia ni marhum. Mana kita gadah, seolah kita gadah. Bersapa hari esok, semua benda kita gadah tu akan klik kita. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kerana tiada ada bagi seseorang mereka apa yang dia usaha. Apabila benda kemarin, maka sudah habis. Tak kuasa kita nak ambil klik. Walaupun kemarin kita duduk dalam kelazat teh, tidur dalam katil, tidur dalam rongram harga juta-juta malam ni, dan makan ni harga juta-juta makan ni, misalnya kelazat teh tak ada dah kemarin kita lazat sekali, tapi apabila habis kemarin kelazat teh tu juga dia hilang kelazat teh tu. Demikianlah seperti orang mimpi boleh gatu boleh gani, mimpi jadi raja, mimpi boleh melatah dunia, mimpi boleh istana, mimpi macam-macam mimpi. Tetapi apabila dia lega daripada mimpi, maka dia akan menemui hakikat hak dia sebenar sebelum mimpi. Kalau dia tidur atas geratannya pun, dia lega di atas geratannya tu lah. Kalau dia tidur atas tikar pun, dia akan lega di atas tikar tu lah. Kalau dia tidur di atas latar bulat, dia akan lega di atas bulat tu lah. Itulah hakikat kehidupan kita yang sebenarnya. Jangan tertipu dengan kemewahan, ketinggian, pujian dan berbagai-bagai penipuan di alam dunia ini yang menipukan kita, yang sentiasa heratkan kita untuk menurut tuntutan syahwat dan tuntutan syaitan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian juga kalaulah kemarin kita ada perasaan sangat-sangat duka cita, kemarin boleh ada duka cita dan sedih hati, dan mana ada berlaku benda-benda yang menyebabkan kesedihan kita, kematian saudara-saudara kita, kematian waris-waris kita, kehilangan harta dan sebagainya, boleh jadi sudah lepas itu beberapa hari sudah hilang. Dan jikalau kita lihat kepada keesokan hari yang belum sampai, maka kita tidak tahu apa yang akan menempuhi kita. Kita nak boleh gapo esok, kita nak buat gapo, nak gimana, adalah benda majhul, adalah benda yang belum tentu. Walaupun kita sudah rancang demikianlah, memanglah setiap orang yang ada tarang wela dia, tarang nak, tarang ngan, tarang hijau dan macam-macam. Esok berasa nak hari Sabtu nak pergi situ, dan hari Sabtu nak buat gatu, hari Sabtu nak buat gani, macam-macam. Tetapi semua tarang itu adalah majhulan. Belum tentu kita dapat menyelesai atau dapat menyempurnakan. Kerana kita belum mengetahui adakah umur kita boleh sampai kepada keesokan hari. Boleh jadi kita sudah menghabiskan umur terakhir pada hari ini dan sebagainya. Maka demikian itulah
kehidupan manusia. Yang pentingnya hidup masa yang kita bernyawa ini, masa yang kita boleh tengok, masa yang kita boleh dengar, masa yang kita boleh kerja ni, boleh bergerak ini, masa ni lah menjadi masa yang penting dalam kehidupan kita. Supaya kita usaha di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan yang kita dah harukan bahtera perahu di tengah laut dan yang dipenuhi oleh amwaj dan oleh buah ataupun oleh pergolakan laut. Dan maka kita usaha di masa dalam kehidupan sehari-hari ini menghimpunkan segala amalan kebaikan, supaya amalan kebaikan itu mendahului kita dan menunggu kita di saat yang Allah Ta'ala memanggil kita. Hadirin Jumaat rahmati Allah Ta'ala, Nabi kita SAW pernah kata kepada Umar ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wahai ibn Umar, wahai Abdullah, hendaklah engkau di alam dunia ini seolah-olah engkau menjadi seorang yang pelik, orang yang tidak ada waris-waris, supaya orang pelik, orang yang baru datang dan bukan orang ahli kepala. Kita mari dunia ni, Allah Ta'ala ciptakan kita dalam dunia, bukan cipta untuk dunia, bahkan kita cipta daripada dunia juga. Kita ni cipta daripada tanah untuk hidup sementara dalam dunia, melangkahi dunia pergi kepada akhirat. Bukan kita cipta untuk dunia. Dan untuk dunia makna duk cari segala-gala kemewahan, segala-gala kesenangan, ketinggian macam-macam, sehingga kadang-kadang lalai kita tentang maksud yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita mengetahui hakikat dunia yang senantiasa bergolak, berpusing dan berpaling, satu zaman satu negeri penuh dengan kekayaan, satu zaman negeri itu juga menjadi negeri yang paling miskin. Dalam minggu ini, dua negara dan saudara-saudara kita Islam yang ditubuh ataupun dikena oleh bencana, iaitu satu negeri Morocco dah yang ada kematian lebih kurang 3,000 orang lebih dah. Dan berlakunya zilzal ataupun pandin wai kerang runtang merah 60 ปีของประเทศโมร็อกโกนะค่าชีวิตนะครับประมาณ 3,000 กว่าคนนะแต่ไม่รวมที่ยังไม่เจอก็อยู่พอลก็banyak. Lepas tu pecah pula dan gap ataupun keran dan berlakunya hujan lebat, berlakunya boh di negeri Libya. Mati lebih kurang 5,000, lebih banyak pada zilzal lagi. Allah, dua negara Islam lah, boleh dikatakan umat-umat Islam lah. Walaupun kita tak panggil negeri Islam, tapi negeri orang Islam dok meretah, dan Allah Ta'ala menguji dan cuba mereka. Dia kata dunia memanglah itulah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ia jadi tempat lalu jalan untuk menuju kepada akhirat, tempat yang kekal abadi. Daru manarrin, negeri yang kita kena lalu jalan. Sebab kita lakah getak, tak ada sore nak duduk atas getak, ia nak buat getak untuk lakah pergi di sana. Kacau buat getak kayu pun nak lakah di sana, getak semi pun nak buat lakah di sana. Macam-macam orang buat getak, tujuan getak untuk nak lakah di sana belakang. Dan apabila siapa di sana, itulah maksud yang sebenar. Demikianlah dunia kita hidup ni, tempat kita getak untuk pergi pada akhirat. Dan kalau kita tak ada di dunia, tak boleh. Sebab kita lakah sana, kita pakai getak. Demikianlah kita nak pergi akhirat, kena ada dunia. Kita duduk dalam dunia, guna dunia sebagai manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan tunggu masuk dan segera. Dan apabila datang peluang, sebagaimana datang pada hadis Nabi SAW, ya igtanim khamsan qabla khamsin. Dah segera rebutlah peluang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sihatuka, kesehatanmu sebelum datangnya kesakitan. Dan mudamu sebelum datangnya masa tua. Masa luarmu sebelum datangnya masa sibuk. Kekayaanmu sebelum datangnya kemiskinanmu. Dan
akhirnya kehidupanmu sebelum datangnya kematianmu. Itulah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah mengetahui bahwasanya dunia ini walaupun segala-gala kemahuan dia, segala-gala kecantikan dia, segala-gala kelazatan dia, tetapi di sisi Allah lebih ringan, lebih hina daripada sebelah sayap nyamuk. Lau kanatid dunya tazinu janah ba'udatin. Jikalau dunia ini, kalau timbang dunia ni mana sama berat dengan sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, ma syurbata al-kafiru al-ma. Nascaya orang kafir tak dapat minum walaupun setengah daripada air. Tetapi disebab dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah, maka segala manusia sama ada orang kafir, orang beriman dan orang baik, orang jahat, semua mereka dapat habwa di alam dunia ini. Tetapi apabila di saat mereka kembali kepada Allah, Allah Ta'ala akan cek, Allah Ta'ala akan periksa, Allah Ta'ala akan hisab apakah perbuatan. In kana khairan fa khair, jikalau sepanjang kehidupan dia rebut amalan-amalan kebaikan, maka hari esok dia akan dapat habwa yang baik. Wa in kana syarran fa syarr, dan jikalau dia rebut amalan kejahatan dalam dunia, maka dia akan menerima kejahatan, dan kejahatan akhirat tak syok lagi menjadi kejahatan yang paling bahaya dan paling rugi sekali terhadap manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Qad qultu ma qul wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala tawfiqi wa tinani. Wa usalli wa usallim ala khalilihi ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah rahmati Allah, ketahuilah bahawa ajaran Islam adalah ajaran pertengahan. Ajaran pertengahan. Dan tidak sotong sama sekali, dan tidak yan-yan sama sekali, bahkan berjalan di pertengahan hidup. Sebagaimana kita tengok kepada dunia, bukan makna orang Islam kena tinggal dunia, kena taksir pada dunia, taksir langsung segala amalan-amalan untuk imarah dunia. Tetapi jangan jadilah dunia sebagai penghalang untuk menyekatkan dia untuk mendekati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah dia sama sekali dan mengambil dunia yang harga murah ini untuk menawar ataupun tukar akhirat dengan dunia yang rendah ini. Maka itulah yang paling rugi dalam kehidupan kita. Sebab kita hidup dalam dunia, memanglah kita tahu bahawasanya tiada ada siapa yang dapat kekal. Di mana tok nenek kita sudah mereka pergi, di mana ayah-ayah dan ibu kita mereka juga sudah pergi, dan kita sekarang masih menunggu kepergian kita juga sebelum kepergian mereka, selepas daripada kepergian mereka itu. Dan apakah yang kita buat cadangan untuk kehidupan kita di negeri akhirat? Marilah sama-sama kita memperhati dan mengingatkan diri kita masing-masing supaya kita tidak jadi orang yang rugi di alam akhirat. Kerana Nabi SAW tanya, manil muflis, siapakah yang paling rugi? Maka sahabat kata, al-muflisun man la dirham wa la dinaran. Orang yang paling rugi ialah orang yang tidak ada satu dirham. Mana orang muflis dalam dunia ni, orang benggerak ni, mana orang yang tak ada harta, orang apa tak ada walaupun satu dirham, walaupun satu dan dinar. Maka Nabi SAW kata, al-muflisun, orang muflis dalam dunia ni orang yang membawa segala kebaikan yang banyak. Kebaikan dia banyak, tapi bagi akhirat dengan kebaikan dia tu kena bayar kesalahan dan kesilapan dia. Dan qazafa hadza, dimaki orang tu, dituduh orang tu, dikata jahat orang tu, dimupak orang tu, buat jahat orang tu,
maka hari esok dia akan kena bayar apa yang dia buat kesalahan, sama ada kesalahan dia dengan anak dia. Apabila bayar dia tak mencukupi, dia akan memikul segala kesalahan orang-orang dia melakukan perkara kejahatan saat ini. Maka berwaspadalah, jagalah diri kita, lebih-lebih lagi jagalah lidah-lidah kita, jagalah perbuatan kita, jagalah segala-gala amalan kita, supaya kita tidak jadi orang bengkerak di negeri esok. Tetapi jika ada kesalahan dan kesilapan kita, memanglah kita mesti ada kesalahan kesilapan. Tergurihnya hati-hati setengah-setengah orang dari cakapan kita. Cepat-cepatlah kita meminta kemaafan. Memanglah lidah dengan gigi masih berketik. Demikianlah kita, sama ada kita dengan jiran, kita dengan isteri, kita dengan keluarga, kita dengan macam-macam saing dan gapo, memanglah boleh jadi ada dapat kesilapan dan kesalahan. Tetapi kesilapan dan kesalahan, jika kita minta keampunan, minta kemaafan sebelum datang hari yang tidak ada peluang, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi kemaafan dan keampunan terhadap kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخزي الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين اللهم نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأل الله من فضله يؤتكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيموا الصلاة